آئیے ذرا غور تو کریں، 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کوئی نشے کے اندر مست ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ مست ہے، کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے، سوچو تو صحیح، وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا؟ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ذرا توجہ سے سننا، چہلم کی محفل میں آئے ہو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اللہ، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پسینے کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت کی مارے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو، کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے اور سے چیلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ ایک بیٹے کو حکم ہوگا، جا ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر، اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا، میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی، جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے۔ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، وہ بچہ، وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے، ایک نیکی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بتاؤں، آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے، مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے۔ اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، لیکن ایک
بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر، جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے۔ کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے؟ ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ کو سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائیں۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے ہیں، یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ چلنے لگے، پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے، آپ دوستوں کی بات کرتے، اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا، یعنی پکا دوست۔ پکا، بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے، وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں، خواب دکھایا، رکھ دے چھری۔ خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی، بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی جائے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں۔ یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے، تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں، یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ یہ خلیل ہے، یہ خلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے، توجہ کریں، بڑی خوبصورت، معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے۔ 7ویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے، پوچھا مبارک ہو، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا جائیے مبارک ہو، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، جائیے۔ چھٹے پر آئے،
बड़ी बातें में मुलाकातें में क्या दिया अल्लाह ने? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा नहीं 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 नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं पढ़ सकेगी आपकी उम्मत, कम कराइए। आपसे पूछता हूं, हजरत मूसा उम्मत मोहम्मदिया से ज्यादा प्यार करते हैं या इब्राहिम खलीलुल्लाह ज्यादा प्यार करते हैं? कौन प्यार करते हैं? हमारे रसूल तो फरमाते हैं मैं मिल्लत इब्राहिमी पर मबूस हुआ हूं, मिल्लत मूसा पर नहीं। तो जितनी हमदर्दी खलील को है, हजरत कलीम को उतनी मोहब्बत तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी खलील को है ना? तो लेकिन कलीम कह रहे कम कराओ और खलील कह रहे मुबारक हो, तो क्या फर्क पड़ा दोनों में? कलीम ने कहा कम कराओ और खलील ने कहा मुबारक को लेके जाओ, क्योंकि खलील कहते हैं जब मैं अपने मामले में उससे मामलात नहीं करता तो उम्मत के मामले में मैं कमी बेशी की बात कैसे करूं? खलील तो कहते ही उसको है जिसमें यार की रजा है उसमें हमारी रजा है। ये होता है खलील। आज कहां है खलील? आज कहां है खलील? और अल्लाह फरमा रहे अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। यही दोस्त जो तुम्हें फिल्मों में ले जाते हैं, यही दोस्त जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों पे ले जाते हैं, यही दोस्त जो तुम्हें नशों के अड्डों पे ले जाते हैं, यही दोस्त जो नमाज के औकात में तुम्हें लेकर के बैठे रहते हैं, मेरे भाई कोई काम नहीं आएगा। और आपको बताऊं, आप सोचेंगे चलो इंसान कोई काम, फरिश्ते काम आ जाएंगे, फरिश्तों का क्या हाल होगा? उसको कुरान कहता है। फिर कह रहा हूं, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया अलग। क्या तैयारी की क़यामत के लिए? तो कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि क़यामत के दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। आप कहते हैं वो जो होगा हम देख लें, क्या देख? मासूम लोग कांप रहे अल्लाह की हैबत से। कौन मासूम? जिब्रील अमीन, उसे महशर कहते। जिब्रील कांप रहे, सब सब फरिश्ते कांप रहे। जब मासूमों का ये हाल है फरिश्तों का, तो जिना करने वाले किस कतार में? पूरी पूरी जिंदगी जुमा की 2 रकअत पे गुजारने वाले किस कतार में हैं? गंदी फिल्में देखने वाले किस कतार में हैं? चेहरों से दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फिकवाने वाले किस कतार में हैं? हराम लुक्मे खाने वाले किस कतार में हैं? जरा बताओ तो सही, झूठ बोल बोल कर जिंदगी गुजारने वाले किस कतार में हैं? शैतान ने अगवा कर लिया है हमें, हमारे अफकार को, हमारे नजरियात को। हम कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह करीम है, बख्श देगा। मैं कहता हूं बिल्कुल मेरा अल्लाह करीम है, लेकिन यहां एक जुमला इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान का मैं नक्ल करता हूं। वो फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, तवज्जो करें, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता? जब अल्लाह करीम है, गुनाहों पर तुझे बख्श देगा, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पर तुझे जिंदगी भी तो दे सकता है। लेकिन खुदा को कादिर जानकर क्या कभी तूने जहर खाया कि जहर पर भी वो जिंदगी दे सकता है? नहीं नहीं, अल्लाह को करीम मानने का मतलब ये नहीं गुनाह करते जाओ, गुनाह करते जाओ और फिर सोचो अल्लाह करीम है। याद रखना, जुमले बुरे लगे तो माफ करना। आप कुरान उठा करके पढ़िए, तवज्जो करिए कुरान पर। जिनकी शक्लें अल्लाह ने बंदर की तरह बना दी, जिनकी शक्लें अल्लाह ने सूअर की तरह बना दी, जिन पे आसमान से अल्लाह ने पत्थर बरसाए, हवा जिनको चला करके उड़ा दिया, वो कौन लोग थे मेरे भाई? क्या वो टीचरों की औलाद थे? क्या वो डॉक्टरों की औलाद थे? क्या वो इंजीनियरों की औलाद थे? या वो उलमा की औलाद थे? या वो पीरों की औलाद थे? किनकी शक्लें बंदर और सूअर जैसी बनी? कुरान उठाकर पढ़े, कौन थे वो? बनी इसराइल। क्या मतलब? नबियों की औलाद। आप गौर तो करें ना, ये कुरान मुकद्दस कहानी किस्सों की किताब नहीं, लेकिन अगर कसस बयान किए गए तो हमारी इबरत के लिए। अगर बनी इसराइल का मतलब क्या? औलाद याकूब, औलाद याकूब। सूअर की तरह शक्ल किसकी हो रही है? बनी इसराइल की। बंदर कौन बनाए गए? बनी इसराइल। पत्थर कौमे लूत पे जो बरसे कौन? बनी इसराइल। हवाओं से जिन्हें उड़ाकर हलाक किया, बनी इसराइल। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है अगर नबियों की औलाद भी बिगड़ जाए तो हम उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर देते। तुम कौन है? कौन हो?
बनी इसराइल ने वो जराइम न किए थे जो रात रात भर मेरी कौम के जवान जराइम कर रहे हैं। आज इंटरनेट के जंगल ने हमें कहां पहुंचा दिया। 22 और 35 साल की उम्र में पहुंचकर अल्लाह अकबर, इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं था, आज के 16, 17 साल के बच्चे और बच्चियां वो सब कुछ कर गुजरे। शादियों से पहले इंसान अपना सारा सरमाया लुटा दे, शादी से पहले इंसान अपनी आबरू का सौदा कर दे। हमारी कौम कहां है? कोई ब्रेक होगा, कोई रुकावट होगी, कोई रोकने वाला होगा। याद रखना, पूरी कायनात में अब किसी मजहब के पास गुनाह से रोकने के लिए कोई जरिया नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। इसलिए कि हमारे यहाँ आखिरत का जो तसव्वुर है वो इंसान को रोकने के लिए काफी है, और ये तसव्वुर किसी कौम के पास नहीं है। और जो कौम के पास फिक्र आखिरत होगी, आखिरत का तसव्वुर होगा, वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी बुराइयों की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी जराइम की तरफ नहीं जाएगा। क्यों ऐसा हुआ था? अल्लाह अकबर, 12-12 साल तक के अगर कोई गुलर की शाख अल्लाह की मोहब्बत में पकड़ के खड़ा है तो आखिर कोई शौक था या फिर आखिरत का शौक था और दीदारे यार की तरफ थी, जिसने पूरी दुनिया से बेगाना करके खुदा की तरफ जोड़ रखा था। आखिर अल्लाह अकबर, किसी ने 40 साल तक के इशा के वुजू से जो फजर की नमाज पढ़ी, क्या उनको नींद से प्यार न था? अपने वजूद से प्यार न था? आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसलिए कि जानते थे आखिरत का हाल क्या है। कुरान कहता है जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, गुफ्तगू को समेटते हुए और एंड की तरफ ले जाते हुए। तवज्जो करना, अंबिया की क्या शान होगी क़यामत में। बहुत बड़ी बड़ी बातें, इतने सारे मशाइख मौजूद हैं, इनकी दुआ लेने के लिए गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए अर्ज करूं। आजकल क्या जहन बनाए? जहन ये बनाए कि मौलाना हम तो साबिर पाक के मुरीद है ना, फिर हम कुछ भी करें जन्नत ही में जाएंगे। हम तो गौस पाक के मुरीद है ना, कुछ भी करें जन्नत ही में जाएंगे। हम तो वारिस पाक के मानने वाले, कुछ भी करें, ये कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे ना, ये जो दिमाग में खपत है ना, इसको निकाल दे। इस पर साबिर पाक भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं, इस पर गौसे पाक भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं, इस पर गरीब नवाज भी आपकी ताईद में नहीं खड़े हैं। अरे मेरे गौस तो यहां तक फरमाते हैं बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। जब गौसे पाक बेनमाजी को कब्रिस्तान में देखना नहीं चाहते तो अपने सिलसिले में कैसे देखेंगे? मुझे कोई बताए तो सही ना, ये कौन सा खप्त है कुछ भी करो जन्नत में? ये यहूदियों की फिक्र थी कि कुछ भी करे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान ने ऐलान किया वयुअज़्ज़िबु मन यशा वयग़फ़िरु मन यशा। अल्लाह ने फरमाया जन्नती और जहन्नमियों का फैसला तुम नहीं करोगे। अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहूंगा उसको अज़ाब दूंगा और मैं जिसे चाहूंगा उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। अगर चाहूं तो असहाबे कहफ के कुत्ते को जन्नत दे दूं, और अगर न चाहूं तो नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आजर की शक्ल में बिच्छू बन करके जहन्नम में डाला जा रहा होगा। यानी न चाहूं तो नबी का सगा चचा भी जहन्नम में जाएगा, अगर न चाहूं नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी जहन्नम में जाएगा, और अगर चाहूं तो फिर इस शान से कि बिलाल आगे आगे गुलाम बनकर जा रहा होगा और महबूब पीछे पीछे आका की शान के साथ जन्नत में दाखिल। शान ही बात है, अल्लाह के चाहने पर है। और आज तो हम जन्नत के ठेकेदार बन के बैठे, कुछ भी करें जन्नत यकीनी है, चाहे पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी फिर भी जन्नत। अगर यहाँ पर मेरे वो अहबाब मौजूद है वो बुरा ना माने, वो कहते इतना ना डरा लोगों को। मैंने कहा अंबिया डराने के लिए ही आए थे, हमारा काम पब्लिक को ये नहीं है कि इसका चेहरा देखो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो। जिनके चेहरे दिखा के हम जन्नत बांट रहे हैं उनका भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी हो तो मुझे बताओ, कहां से लाए गारंटी? जब तक ईमान पर खात्मा ना होगा उस वक्त तक के आप किसी के जन्नत में जाने की गारंटी नहीं। मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। तो मैं बात समेट रहा था कि अंबिया की शान उस दिन क्या होगी क़यामत के दिन, उसको जरा सुन लें और बात फिर मुकम्मल होती है। तवज्जो करें,
اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے، میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو، دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف رہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز، ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے عمر ابن خطاب؟ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، ہاں جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ، ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت تو پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ
مرतबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के सीने से दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। मुसलमानों सोचो तो सही, आज कितने सुकून से बैठे हैं। जिस रोजी का अल्लाह ने वादा किया उस रोजी के लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हैं। जिस मगफिरत का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया उस मगफिरत के लिए क्या मेहनत की। जिस मैदान महशर की कामयाबी के लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है उस मैदान महशर के लिए हमने क्या मेहनत की, क्या भेजा। मेरे भाइयों कितने चैन से बैठे हो, कितने सुकून से बैठे हो। अगर माहिरीन ने मौसमियात ऐलान कर दे, क्या ऐलान कर दे, तूफान आने वाला है, बोलो जलसे में कोई चैन से बैठेगा? तूफान की तैयारी करेंगे। और माहिरीन ने मौसमियात की पेशिन गोई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है और 1000 बार गलत साबित भी हो चुकी है। नादान, अगर लोग पेशिन गोई करें तो तू उसके लिए इतनी तगोदो करता है। अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया जहन्नम भड़क रही है, जहन्नम की आग भड़का दी गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का ऐलान हो गया है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फुस्साक व फुज्जार के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ऐलान हो गया है, हम तुम्हें पुल सरात से गुजारेंगे। ये पुल सरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, उसी से गुजर कर जन्नत में जाना है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है, जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है और उसको पुल सरात कहते हैं। उसके ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम पर ब्रिज है। मेरे भाई कैसे गुजरेंगे, किस तरह गुजरेंगे? कभी सोचा, कभी गौर किया? रातों को गुनाह करके कहे लगाने वालों उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो गुनाह कर करके हंसते हैं अल्लाह उन्हें रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। बहुत मोहलत लेकर नहीं आए। कब तक जराइम करोगे, कब तक गुनाह करोगे? मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा सिर्फ पछताओगे। उस वक्त पछताने से कुछ काम नहीं आएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे भड़केंगे तो लोगों के दिल सीने से निकलकर हलक में अटक जाएंगे। उसका तसव्वुर कर लो, उसका ख्याल कर लो। अगर रोटी का लुकमा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? मछली का कांटा हलक में अटके तो क्या हालत होती है? सर्दी की वजह से सांस न निकले तो क्या हालत होती है? मेरे भाई उस वक्त हमारा क्या बनेगा जब हमारे सीने से दिल निकलकर हमारे हलक में अटकेगा? उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसी पर बस नहीं, वो तो जो होगा वो होगा। अल्लाह से रहम का सवाल है, अल्लाह से करम का सवाल है। लेकिन जब काबे अहबार ने ये बात कही फारूक आजम रो रो पड़े, हिचकियां बन गई, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। थोड़ी देर इफाका हुआ तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा बल्कि तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो शरारे इतने बुलंद होंगे, शरारे इतने बुलंद होंगे कि वो शरारों को देखकर अवाम का क्या हाल है वो तो छोड़ दीजिए, अंबिया की शान ये होगी। अब दिल के कानों से सुनना, मैदान महशर के लिए ये तसव्वुर रखने वालों जो होगा देखा जाएगा। आज ये काबे आबार कहते हैं जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे तो हज़रत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, उस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे और अल्लाह से कहेंगे मौला आज इब्राहिम तुझसे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। अल्लाह आज इब्राहिम को अमान चाहिए, आज इब्राहिम को पनाह चाहिए। कौन? इब्राहिम खलीलुल्लाह जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखी अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने मस्जिद नहीं बनाई सिर्फ बल्कि जिसने अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर किया, कितनी कुर्बानियां दी, अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान ये होगी वो घुटने जमीन पर रख के कहेंगे अल्लाह आज इब्राहिम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज इब्राहिम तो अपने लिए अमान, अपने लिए अमान मांग। अंबिया के बाप अबुल अंबिया, नबियों के बाप अबुल अंबिया कहेंगे अल्लाह आज इब्राहिम अपने लिए अमान मांगता है। इसी पे बस नहीं, फारूक आजम की हिचकियां बन गई, रोते रोते हालत गैर हो गई। तो कहते हैं काब अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा
बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने घुटनों को जमीन पे रख कर अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, मूसा को जो तू तूर पे बुलाकर राज की बातें करता था, प्यार की बातें करता था, मूसा से जो तू कलाम करता था, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मूसा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे प्यार की सरगोशी करूं, प्यार की बातें करूं। हो मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह अकबर, अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अर्ज करेंगे, मौला जो तूने मुझे अपना कलीम बनाया और मुझसे प्यार की बातें की, मौला उस कलाम का वास्ता, उस गुफ्तगू का वास्ता, आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। मौला मैं किसी के लिए आज कोई सवाल नहीं करता, सिर्फ मुझे तू अमान अता कर दी। आज मुझे तेरा गज़ब इतना है कि आज मुझे अमान अता कर। सोचो मूसा, गौर करो, सोचो गौर करो, अपनी रातें कैसे गुजर रहे, अपने दिन कैसे गुजर रहे, हमारा हाल क्या है। वादा करें तो वफा ना करें, हैं? इसी तरीके से हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं। हमारी बेटियां बेपर्दा घूमे, कोचिंग के नाम पर, टीचिंग के नाम पर, क्या क्या नाम पे बेटियां बेपर्दा घूम रही है। बल्कि अल अयाज़ु बिल्लाह, बाप के बाजू में बैठकर सीरियल में बेटी जिना का मंजर देख रही है, बाप के बाजू में बैठकर बेटा भागने भगाने का फिल्म में मंजर। क्या दिन आ गए। सोचो उस दिन को जिसे यौम क़यामत कहते हैं, यौम हिसाब कहते हैं। मूसा कलीमुल्लाह जैसी हस्तियां घुटने जमीन पे रख के, अल्लाह मुझे अमान चाहिए। हज़रत फारूक आज़म की हालत क्या हुई होगी वो तो वो जाने, लेकिन रोते रोते हालत गैर हुई। तो हज़रत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसी पर बस नहीं, जब ये मंजर लोग देखेंगे तो ये भी देखा जाएगा कि बगैर बाप के कंवारी मरियम से पैदा होने वाले कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, वो अपने घुटनों को जमीन पे रख कर कहेंगे, बड़ी बात कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो बस आज अपने लिए अमान चाहता हूँ। ईसा को अमान अता कर दे, अमान दे दे, और कुछ नहीं मांगता। ये अंबिया की शान होगी। हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम को ला करके बैल के नाक में 2 सुराख होते, एक सुराख के बराबर, बैल के नाक के एक सुराख के बराबर मशरिक की तरफ का हिस्सा खोला जाएगा, तो जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उन सब के भेजे खोल खोल कर उनके पैरों पे गिरेंगे, उनके भेजे खोल खोल कर कानों से निकलेंगे, नाक से बहेंगे। इसे महशर कहते हैं। ये सुन लिया महशर, अब आगे की बात भी सुन लो। जहां इब्राहिम खलील कहेंगे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां मूसा कलीम कहेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं, अपने लिए अमान मांगता हूं, वहीं ये मंजर लोग देखेंगे कि एक जात होगी, एक हस्ती होगी, वो सर को सजदे में रखकर कहेगी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपनी उम्मत के लिए मगफिरत मांगता, अपनी उम्मत के लिए बख्शिश चाहता हूं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी